جی اس وقت سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ عدالت سے نکل رہے ہیں، بڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو. گفتگو کرتے ہیں سلمان صفدر صاحب سے. آج ایک اور ریلیف ملا ہے. سر تھوڑا سا بتائیے گا آج کے حوالے سے. دیکھیے القادر ٹرائل جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بڑی تیزی سے القادر ٹرائل چل رہا ہے جو کہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. اہم بات یہ تھی کہ آخری گواہ نیب اپنا القادر ٹرسٹ میں جو ہے وہ ایگزامن کر رہا ہے، اور اس آخری گواہ نے اپنی بیان میں اس نے کچھ ایسی اہم انفارمیشن کراس ایگزامینیشن میں اس نے ریویل کی جس سے یہ پتہ لگا کہ یہ جو معاملہ ملک ریاض فیملی کا اور علی ریاض کا جو معاملہ تھا، یہ آج سے 4 سال پہلے 2020 میں یہ انکوائری شروع ہو کے بند ہو چکی اور کلوز ہو چکی ہے. اور اس میں یہ تمام معاملہ جو ہے این سی اے کے پیسے اٹیچ کرنے کا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کا، اور خاص طور پہ جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین ملک ریاض فیملی اور این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے، وہ تمام معاملات ایک ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے اندر نیب ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ ہوتی ہے. اس میں یہ تمام معاملات ڈسکس ہوتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کیس کو کلوز کرنا ہے. تو ایک کلوز ٹرانزیکشن، ایک ختم ہوئے کیس کو بدنیتی سے چھپاتے ہوئے نیب نے کنسیل کرتے ہوئے دوبارہ اس کیس کو ری اوپن کیا، اور ری اوپن کرنے کے بعد اس کا ٹرائل بڑی تیزی سے چل رہا تھا. آج یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ آنریبل ججز نے سپریم کورٹ کے آرڈر کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ فائنل ججمنٹ دینے سے تو ویسے بھی سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے. تو آئندہ تاریخ کے لیے بدھ کے لیے ہمارا 2 کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. ایک جو بلگیری کا نیا کیس ہے وہ بھی فکسڈ ہے، اور یہ بھی فکس کر کے جج صاحب کو مزید کارروائی سے روک دیا گیا ہے، فیصلہ سنانے سے القادر میں روک دیا گیا ہے. اور اس کا مین وجہ جو اس گواہ نے PW35 جو تفتیشی افسر ہے القادر ٹرسٹ کا، اس کے اہم انکشافات جو ٹرائل میں اس نے کیے کہ یہ ایک معاملہ پہلے کلوز تھا، اب اس کو ہم نے ری اوپن کیا ہے. سو ایک کلوزڈ کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے پچھلے تمام حقائق کو چھپانا یہ فیئر ٹرائل کے منافی تھا. یہ کلیریفائی کر دیجیے گا کیا ٹرائل چلتا رہے گا اور صرف ڈیسیژن سے روکا گیا ہے؟ دیکھیں اب ٹرائل اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ یہ ہے ہی آخری گواہ. تو مزید اس میں جب تک اب کارروائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دی، میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا وجہ اس کو لنگر آن کریں یا سٹال کریں. یہ آئندہ تاریخ پر نیب اپنی اسسٹنس دے دیں، ہم اپنی اسسٹنس دے دیں. ہم نے تو کبھی بھی جب اسسٹنس کی بات ہوئی ہے ہمیشہ دی ہے. تو انشاءاللہ نیب آ جائے ہم آ جائیں گے، مگر مین بات یہ کہ بدھ والے دن جو نیچے القادر ٹرائل ہے اب اس میں فیصلہ سنانے سے ٹرائل کورٹ کو روک دیا گیا، اور سٹیج وہی آ چکی ہے جو فیصلہ سنانے والی ہے. یہ جج صاحبان نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے، اور سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ فیصلہ سنانے سے تو سپریم کورٹ نے بھی روک رکھا ہے. اس کی بھی آج آرڈر میں اس کو حصہ بنایا گیا. توشہ خانہ 2 بھی آج جو ہے اس میں توشہ خانہ 2 میں جی جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور توشہ خانہ 2 میں آپ مزید کارروائی پرسوں سن لیں گے کہ اس کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا کیس کبھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ ججز نے جو بڑے اہم سوالات ہیں نیب کے پروسیکیوٹر سے کیے. مینلی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کال اپ نوٹس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، کون سے تحفے کی آپ تفصیل مانگ رہے ہیں. آپ یہ بھی بتائیں کہ کتنے اور لوگ ہیں جن کے خلاف توشہ خانہ کے نیب نے کارروائی کی ہے، کن کن ڈگنیٹریز کو آپ نے شامل تفتیش کیا ہے، کسی کے خلاف ریفرنس فائل کیے ہیں، اور کس کس کو ملزم بنایا ہے. اور سب سے اہم بات کہ جب آپ نے پہلی تفتیش کی تھی گراف سیٹ کی جس میں 14 سال سزا ہوئی، تو تب آپ نے بلگیری کے سیٹ کو کیوں نہ آپ نے اس وقت تفتیش کی. سو نیب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ اسی وقت اسی سٹیج پر اپنی انکوائری کو مکمل کرتی. یہ چھوڑ کر کیوں رکھتا ہے ایک پارٹ کو، ایک سیگمنٹ کو، کہ جب ایک کیس سے بریت کا ٹائم آتا ہے، ریلیز کا ٹائم آتا ہے، تو اسی کا ایک چھوڑا ہوا ایک پارٹ، ایک سیگمنٹ کی بنیاد پر ایک نیا کیس جو ہے وہ چلایا جائے. ان تمام نکات پر اب میرا خیال ہے کہ پرسوں ایک بڑی مفصل اور جامع ہیئرنگ جو ہے وہ یہاں پر ہائی کورٹ میں ہوگی. سو القادر بھی اسی دن ہوگا اور بلگیری سیٹ کا کیس بھی اسی دن انشاءاللہ ہوگا. اچھا سلمان صفدر صاحب ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے گا، آج جو روک دیا گیا ہے کسی بھی فیصلہ سنانے سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کو؟ خان صاحب دیکھیں اس سے سب سے بڑا فائدہ تو بدنیتی تفتیش میں جو ہوئی ہے وہ ہوگی. کہ مثال کے طور پہ بہت سارے ایسی باتیں جو میں کراس ایگزامینیشن اپنا یہاں ریویل تو نہیں کر سکتا، مگر اس سے بہت فائدہ ہوگا
एक केस जैसे जज साहिबान ने एक गुलाम सरवर सिंधु के केस का हवाला दिया, अनरिपोर्टेड जजमेंट है, कि उन्होंने कहा कि हमने इस केस में इस बात पर इंक्वायरी में हमने बेल दे दी कि ये केस पहले इंक्वायर हुआ और इंक्वायरी क्लोज़ हुई, और हमने इस बात पर भी किया कि पहले अफसरान के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्रिमिनल केसेस का स्टे होना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफर केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने से रोका जा रहा है, और जज साहब ने वो हमारी दरख्वास्त जो खारिज की है, अब हमने आज बाज़ाब्ता तौर पे उस पर बेंच को इंगेज किया है। इंशाल्लाह परसों इस पे हेयरिंग होगी। सर फौजी अदालतों में कहा जा रहा है खान साहब का केस लेके जाया जाएगा, ये भी ऐसी कोई मेरे इल्म में बात नहीं। थैंक यू। वैसे चलाया जा सकता है सर सिविलियन का फौजी अदालतों में केस? वो मामला सब जुड़े से जा रहा है कि फैज हमीद के जो है गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है। आप इस कानूनी ये सारी बता दें, रूमर्स हैं, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। ये सुनी सुनाई बातें। खान साहब के जितने केसेस हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं, वो सारे प्रोसिक्यूट हो चुके हैं, उन सारों में ज़मानतें या सस्पेंडेड सेंटेंस या अंडर ट्रायल वो केसेस चल रहे हैं। कोई ऐसा नया केस जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ना मेरे इल्म में, ना ही ऐसा कोई केस कोई इस स्टेज पर बन सकता है, ना ही हो सकता है। 190 मिलियन में से कितने खान साहब को मिले हैं जो उन पे केस बना है? सर थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि समझा ये जाता है शायद खान साहब को जी वो इसमें से कोई रकम मिली है। ये इसी बुनियाद पर उनकी ज़मानत हो गई थी कि जब CFO PW5 ने अपना बयान दिया तो उसने आके ये बताया कि 1 रुपया भी ना कभी तनख्वाह, ना 1 रुपया इनके अकाउंट में डाला, ना मियाँ के ना बीवी के। ट्रस्ट भी मौजूद है, गोस्ट ट्रस्ट नहीं है, और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टी है, एफिलिएशन वहाँ से। सो उस बुनियाद पर आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने और मिस्टर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इमरान खान साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट किया। रजिस्ट्रेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रस्ट सवाल उठाया कि रजिस्टर्ड नहीं है, इस हवाले से देखिए वो मैंने अपनी इग्नोरेंस का इजहार किया है। आई विल फाइंड आउट, आई एम नॉट द लॉयर इन दैट केस। मालूम कर लेंगे कि वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड था या नहीं, मगर उसका ताल्लुक आज की कार्रवाई से नहीं है। ट्रस्ट का रजिस्टर होना ना होना एक और बात है, मगर IO का पिछली केस, इस केस को एक दफ़ा पहले इन्वेस्टिगेट करके इसको पहले क्लोज करना, वो सारी रेलिवेंट है। सर आप मेरे यहाँ खान साहब सकती है, मुतफर्रक दरख्वास्त आ सकती है कि खान साहब के खिलाफ कितने केसेस हैं जो पेंडिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। आज किस हवाले से आज आए हैं अदालत आप? आज वो ATC कोर्ट में लगा हुआ है शायद अल-कादिर केस, तो मैं खुद अदालत में जाना चाहता हूँ। अच्छा, PTI तो इल्जाम एक तरह से शिकवा करते रहे आप पे कि आपने बहसियत सदर कोई किरदार अदा नहीं किया। आपकी सर मुलाकात हुई है जब से आप? जी हो चुकी है। मरवत ने एक मरतबा आपके खिलाफ कहा था कि आपने कोई किरदार नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि आपने उनको फिर पार्टी से साइडलाइन करवाने के लिए किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया। आया हूँ मैं ATC के हवाले से। तो क्या मुकदमे है सर? जी सर जो इमरान खान साहब ने कहा वही मुझसे सुन लीजिए आप। सर बनिए PTI से मुलाकात हुई है आपकी? जी हाँ हुई है। सर फैज हमीद आपके पार्टी को क्या क्या मशवरे देते थे? सर इमरान खान साहब ने जो कहा वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा सर? खान साहब ने क्या कहा? जो आपके सामने कह चुके हैं, पब्लिश हो चुका है, सोशल मीडिया देख लो, टेलीविजन मीडिया पर कुछ आता नहीं है। आप कुछ सालसी का किरदार अदा करेंगे एस्टेब्लिशमेंट और अपनी पार्टी के दरमियान? इमरान खान साहब कहेंगे तो करेंगे। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वो बस तो उन्हीं से पूछा था। पहले भी बहुत कोशिश की थी, उसका क्या बना? वो आपको पता है, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो जो चीजें पता है। सीनियर सर जिस वक्त आप सदर थे उस वक्त कुछ नहीं बना, तो जिस वक्त आप सदर थे आपने इतनी कोशिशें की, उस वक्त कुछ नहीं बना, तो सर आप कोशिश करने का कोई फायदा होगा? ये आप बता सकते हैं यार। सियासत नहीं सर, मैं तो आज़ाद सुप्रीम कमांडर थे। आप कैसे देख रहे हैं जो आरिफ अलवी साहब, आप आज़ाद सुप्रीम कमांडर थे? जी आप आज़ाद सुप्रीम कमांडर थे? आइन के एतबार से जो मेरा होता था वो था। नहीं नहीं
नहीं दबा सकते। लेकिन आपके आप लोग फायर वॉल हैं, कोई आवाज दबा सके आप? 2020 में आपके दौर में फायर वॉल की जा रही थी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था बेटा। अच्छा सर ठीक है। अगर तुम्हारी इत्तलात है तो बताओ लोगों को। सर आप पे एक इल्जाम लगता रहा है कि आप ऑर्डिनेंस बहुत ज्यादा करते थे, इसीलिए ऑर्डिनेंस मार्शल ये फर्स्ट फ्लोर है यार, किधर जा रहे हैं? तो तुम साउंड बाइट चाहते हो, मुझसे नहीं मिली। काम की बात है।